Now let us see the next components. Okay. Now can you please revise what is your toggle button? कोणीतरी एक सेंटेन्स मध्ये सांगा बरं टॉगल बटन काय असतं. व्हॉट इज अ टॉगल बटन? What is a toggle button? Just tell me within one sentence. Are you able to hear my voice? Toggle button काय असतं? It is a two-state button, right? Where you can show either selection or deselection किंवा आपण on off conditions represent करू शकतो. Okay, so that was what your toggle button. So like toggle button from Android 4.0, we will be having a switch component, right? Switch is acting same as that of your toggle button. Just what is the difference between your switch and toggle button is switch provides a slider to on or off your to on or off the state of your component, right? जे की टॉगल बटन मध्ये नसतं. टॉगल बटन मध्ये एकच बटन आहे ज्याला तुम्ही एकदा प्रेस केलात की तो सिलेक्ट होईल, परत एकदा प्रेस केला तर तो डिसिलेक्ट होईल, राईट? सो yesterday we have seen toggle button, switch, and your button component. Okay. Now today we will be seeing the next three buttons in your Android. Okay. That is nothing but what? That is your uh, checkbox, radio button, okay, and image button. Okay. Now we will be seeing today all these things. So now let us start with your checkbox. Okay. So see here, what is a checkbox? Keep in mind your toggle button, checkbox, radio button, switch. All these are basically the subclasses of compound button. Okay. And your compound button actually is responsible for the two states of your button. Right? एखाद्या बटनचे दोन states हे रिप्रेझेंट करणारा कोण असतो? कंपाऊंड बटन. Your compound button is having the subclasses as toggle button, switch, checkbox, radio button. Okay. Now from Java, already you people are well aware with the checkbox component, right? So what is a checkbox? Checkbox, it is a component that allows the user to select one or more options from a set. Right? That means you can have number of checkboxes, and the number of checkboxes you can either select or deselect. That means they are not going to work in a mutually exclusive manner. Right? Checkboxes mutually exclusive manner मध्ये work करत नाहीत. You can select any number of checkboxes at a time, right? So that kind of component is what your checkbox. Now here, to create a checkbox in Android, we are having a checkbox tag in your .xml, and we are having a checkbox class in Java. Okay. So now see here, these checkboxes, okay, they are able to generate the two types of events. There toggle button दो event generate करतो. तेच सेम दोन events checkbox आणि radio button सुद्धा event generate करतात. So which are those events? One is your on click event, and the another one is your on checked change event. Okay. So these two events uh, again can be generated on your checkbox. Okay. मग आता लक्षात घ्या, काल जसे तुम्हाला टॉगल बटनला ऍट्रिब्यूट्स होते ना, सेम तेच ऍट्रिब्यूट्स तुम्हाला चेकबॉक्स असले. सो ऑलरेडी वी हॅव सीन ऑल दिस. जस्ट वी विल गेस इट. Okay. So Android colon ID, you know about it. ID, it is used to just give a unique identification name to your component. Then what is this Android colon checked attribute? This Android colon checked attribute, either we can make it true or false. This we are using for what purpose? Now, whenever you want that, when your checkbox is on your activity, okay, checkbox ज्यावेळेस आपला activity screen वरती display होतो. At that time,
in which state it should be displayed, whether it should be displayed in a checked state or whether it should be displayed in an unchecked state. म्हणजे सिलेक्टेड डिसिलेक्टेड स्टेट पहिले तुम्हाला रिप्रेझेंट करायचं असेल, राईट. सो ॲट दॅट टाइम यू कॅन यूज अँड्रॉइड कॉलर checked attribute. The next is Android colon gravity. Now again, you people know about this gravity attribute, right? So what is Android colon gravity? Gravity, it is just used to keep your string aligned. ठीक आहे, आपली जी कंपोनंटचं जे कॅप्शन असतं त्या कॅप्शनला आपल्याला अलाइन करायचंय, राईट. लेफ्ट, राईट, सेंटर, टॉप, बॉटम, राईट. सो अलाइनमेंटसाठी कुठला अँड्रॉइड कोलन ग्रॅव्हिटी. द नेक्स्ट इज अँड्रॉइड कोलन टेक्स्ट. Now, this is the attribute that is used to provide a text for your checkbox. मग जो काही टेक्स्ट तुम्ही सप्लाय करताय त्या टेक्स्टला तुम्हाला यू कॅन सेट अ कलर, यू कॅन सेट अ साईज, यू कॅन सेट अ स्टाईल फॉर युअर टेक्स्ट. आता ऑलरेडी हे तुम्हाला माहिती आहे सगळं, टेक्स्ट कलर काय असतं, टेक्स्ट साईज काय असतं, टेक्स्ट स्टाईल काय असतं. ऑल यू नो अबाउट दिस, राईट. कॅन यू गिव्ह मी वन एक्झाम्पल ऑफ टेक्स्ट साईज? This is a question. I want to set the text size for my component. So how are you going to supply the text size? This is a question for you people. आपण टेक्स्ट साईज कशी द्यायची? All the 30 students, are you there? Yes, it should be given in SP or DP. Okay. See, तुम्ही DP मध्ये पण देऊ शकता, but I told you, whenever we are using text size, font related size ज्यावेळेस आपण text set करतो, then compulsory provide it in SP. Don't use DP unit. ठीक आहे, डीपी युनिट वापरू नका फॉन्ट साईज साठी. डीपी विड्थ हाईट याच्यासाठी वापरायचं, मार्जिन साठी डीपी वापरायचं, पॅडिंग साठी डीपी वापरायचं. ठीक आहे, पण टेक्स्ट साईज म्हणलं की काय वापरायचं? एसपी. देन हाऊ वी आर गोइंग टू प्रोव्हाइड अ टेक्स्ट स्टाईल. तिथं दिलंच आहे ब्रॅकेटमध्ये बोल्ड, इटॅलिक और बोल्ड प्लस italic, right? The next is background. So if you wish to set some background color for your checkbox, then you can use Android colon background attribute. The next one is your padding attribute. Okay, so what is this padding? This padding attribute, it is used to provide the extra space, okay, to the left, right, top, bottom. आता हे नुसतं पॅडिंग आहे. नुसतं पॅडिंगच्या जागी तुम्ही पॅडिंग लेफ्ट, पॅडिंग राईट, पॅडिंग टॉप, पॅडिंग बॉटम हे पण ऍट्रिब्यूट्स तुम्ही वापरू शकता. ठीक आहे, जर तुम्हाला चारही डायरेक्शनला जर सेम अमाऊंट ऑफ एक्स्ट्रा स्पेस द्यायचा असेल तर फक्त पॅडिंग वापरा. ओके. द नेक्स्ट आहे अँड्रॉइड कोलन ऑन क्लिक. नाव दिस इज you know very well, right? So what we are going to assign to this on click? On click ला काय असाइन करतो आपण? What we are assigning to the on click? We are assigning to the yes, we are assigning to the on click attribute the method that we are going to implement inside our main activity.java file. Okay, and then now if you wish to control the visibility of your component, that means sometimes we want it to be in a hidden state. कधी कधी आपल्याला आपल्या कंपोनेंटला हाईड करायचं असतं. So if you wish to control the visibility of your component, then you can use Android colon visibility attribute. So this either you can set it true or false. ठीक आहे. आता लगेच फक्त सिंपल चेकबॉक्स वरती मी एक एक्झाम्पल घेत नाही. आय विल टेक अ एक्झाम्पल कंबाइंड, ओके, ऑन युअर चेकबॉक्स अँड रेडिओ बटन. नेक्स्ट आहे बघा रेडिओ बटन कंपोनेंट. ऑल ऑफ यू नो व्हॉट आर रेडिओ बटन्स इन जावा, राईट? तुम्हाला माहिती आहे जावामध्ये रेडिओ बटन्स म्हणजे काय असतात. सो कॅन एनीवन रिवाइज मी व्हॉट इज अ रेडिओ बटन कंपोनेंट? What is a radio button component? काय असतं रेडिओ बटन?
What is a radio button component? It depends on a group of button, right? See, whenever we want that our radio buttons, okay, we want some components. Why continuously the people are lefting and then rejoining? Is my voice audible clearly? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ओके. कारण बरेच जण लेफ्ट व्हायलेत परत जॉईन व्हायलेत, लेफ्ट व्हायलेत जॉईन व्हायलेत. Okay, fine. So see, when we want the components which should work in a mutually exclusive manner. That means from a group of components, only one component can be selected at a time, right? So when you want such a structure, at that time we people are using the radio button component. Okay, so radio button again it is a subclass of your compound button. Okay, it is a two state button that can be either checked or unchecked. Now, when the user selects once the radio button, जसं आता आपल्या चेकबॉक्स मध्ये बघा तुम्ही एकदा का तुम्ही एक चेकबॉक्सला एकाला क्लिक केला तर काय होतं फर्स्ट टाइम तो सिलेक्ट होईल परत एकदा तुम्ही त्याच चेकबॉक्सला सिलेक्ट केला तर काय होईल त्याचा स्टेट डिसिलेक्ट होईल बरोबर आहे म्हणजे चेक पासून अनचेक्ड जाईल पण तसं रेडिओ बटनला होत नाही वन्स यू हॅव सिलेक्टेड अ रेडिओ बटन तुम्ही त्याच्यावरती किती वेळाही क्लिक करा तो सिलेक्टेड स्टेटमध्ये राहील इट इज नॉट गोइंग टू कम टू अ डिसिलेक्टेड स्टेट नाउ व्हेन इट इज कमिंग टू द डिसिलेक्टेड स्टेट ओनली व्हेन यू आर सिलेक्टिंग सम अनदर रेडिओ बटन ज्या वेळेस तुम्ही दुसरा रेडिओ बटन सिलेक्ट कराल त्याच वेळेस पहिला सिलेक्ट केलेला रेडिओ बटन डिसिलेक्ट होईल ओके सो ऑल ऑफ यू ऍक्च्युअली नो अबाउट दिस सो दिस इज व्हॉट युअर रेडिओ बटन आता माहिती आपल्याला आपण जावामध्ये बघितलं राईट सो वेन एव्हर यू वॉन्ट टू क्रिएट a group of radio buttons okay at that time what we are going to do we are going to create their button groups right आपण जावा मध्ये बटन ग्रुप क्रिएट करतो तसंच अँड्रॉइड मध्ये सुद्धा आपल्याला रेडिओ बटन्स जे रेडिओ बटन्स म्युच्युअली एक्सक्लुझिव्ह मॅनर मध्ये एका ग्रुप अंडर वर्क करायला पाहिजे ऑल दीज रेडिओ बटन शुड गेट ऍडेड टू द रेडिओ ग्रुप ठीक आहे ते रेडिओ बटन्स कोणाला ऍड व्हायला पाहिजे रेडिओ ग्रुपला ऍड व्हायला पाहिजे सो सी रेडिओ बटन्स आर नॉर्मली यूज टुगेदर इन अ रेडिओ ग्रुप when several radio buttons live inside a radio group checking one radio button will uncheck all the remaining radio buttons from that group okay now for this we are having a radio group tag म्हणजेच आता लक्षात घ्या आपल्याला जे काही रेडिओ बटन्स क्रिएट करायचे ऑल दिस शुड बी इन्क्लुडेड विदिन द ओपनिंग अँड क्लोजिंग रेडिओ ग्रुप टॅग म्हणजे वरती एक रेडिओ ग्रुप टॅग ओपन झालेला असेल त्याच्या आतमध्ये तुम्ही रेडिओ बटन्सचे टॅग्स ऍड करणार अँड फायनली यू आर गोइंग टू एंड युअर रेडिओ ग्रुप टॅग ओके सो इन दिस वे यू आर क्रिएटिंग अ ग्रुप ऑफ रेडिओ बटन्स now again your radio button is having the same attributes as we are having for our checkbox okay and now your radio group tag it is having one special attribute that is called as android colon checked button now what is this android colon checked button this checked button it is the id of the radio button that should be shown in a checked state whenever your radio buttons are displayed. आता आपण एका रेडिओ ग्रुप अंडर नंबर ऑफ रेडिओ बटन्स ऍड करणार राईट आणि तुम्हाला माहिती की ते रेडिओ बटन्स कसे वर्क करणार आहेत म्युच्युअली एक्सक्लुझिव्ह मॅनर मध्ये वर्क करणार आहेत मग जे काही तुमचे सेट ऑफ रेडिओ बटन्स असतील फ्रॉम दॅट यू वॉन्ट टू शो ओनली वन रेडिओ बटन राईट इन द सिलेक्टेड स्टेट बाय डिफॉल्ट मग जो कुठला तुम्हाला रेडिओ बटन सिलेक्टेड स्टेट मध्ये शो करायचा असेल त्याचा आयडी आपण कुठल्या ऍट्रिब्यूटला असाइन करायला पाहिजे अँड्रॉइड कोलन चेक्ड बटन ठीक आहे एक तर इथे किंवा दुसरा वे काय आहे
डायरेक्टली रेडिओ बटनचा चेक द ॲट्रिब्यूट यूज करा. यू कॅन डू इन एनी वे. ओके. So these are what your radio buttons. Now let us see one sample example on your checkbox and radio button. Okay. So now I will share the screen. Just a minute. File, new Android application project. Okay. So now provide example name. So check radio demo, for example. Okay. Then I'm going to select the minimum required SDK as ice cream sandwich. Okay. Then click on next up to finish. Say. So fragment underscore main dot XML मधनं पहिलं काय करा? Firstly delete this text view. Okay. Then now okay. So now what we will do is we will create firstly some structure. ठीक आहे. पहिला आपण काहीतरी structure define करू जरा. आता suppose firstly we are taking the hobbies. ठीक आहे. सपोज आपण काय कंडक्ट करतोय, आपण हॉबीज घेतोय. सो लेट अस डिफाइन नेस्टेड लेआउट्स. आता तुम्ही नेस्टेड लेआउट सुद्धा कधी बघितलं नाही, राईट? सो टुडे वी विल यूज नेस्टेड लेआउट स्ट्रक्चर. इमॅजिन करा की आपली एक स्क्रीन आहे. ठीक आहे. त्या स्क्रीनचा बेसिक लेआउट जो आहे तो लिनियर लेआउट आहे. ठीक आहे. विच इज हॅव्हिंग अ व्हर्टिकल ओरिएंटेशन. त्याच्या आतमध्ये आपल्याला काय करायचंय, एक टेक्स्ट व्ह्यू कंपोनंट घ्यायचंय टू शो सपोज युअर हॉबीज. ओके. हॉबीज शो केला. त्यानंतर ना खाली इमॅजिन करा की सपोज आपण टेबल लेआउट घेतोय. लिनियर लेआउट मध्ये टेबल लेआउट घेतोय आपण. ठीक आहे. त्या टेबल लेआउट मध्ये आपण काय करणार आहे, तर एक लेटस वी विल क्रिएट द 3 रोज. ठीक आहे. आपण 3 रोज क्रिएट करू. प्रत्येक रो मध्ये 2 चेकबॉक्सेस आपण ऍड करतोय. ठीक आहे. टेबल लेआउट फिनिश करायचा. देन अगेन युअर विदिन युअर लिनियर लेआउट. ठीक आहे. परत एक नेक्स्ट टेक्स्ट व्ह्यू घेतला की सपोज डू यू वॉन्ट टू सेव्ह दीज हॉबीज. आणि मग खाली आपल्याला रेडिओ बटन घ्यायचा, येस आणि नो. ओके. सो तुम्हाला नेस्टेड लेआउट सुद्धा कळेल आणि एक एक्झाम्पल पण होऊन जाईल. सो लेट अस क्रिएट. फर्स्टली मी काय म्हटलं, टॉपमोस्ट लेआउट आपण कुठला वापरणार, लेट इट बी लिनियर लेआउट. ओके. लिनियर लेआउट वापरले की तुम्हाला माहिती की आपल्याला कंपल्सरी कुठली प्रॉपर्टी सेट करावी लागते, ओरिएंटेशन. So Android colon orientation is equal to vertical. Okay. Now don't close your linear layout here. This is your closing linear layout tag. Now between this opening and closing linear layout tag, now what do we want to do? We want to use your text view component. So let us drag and drop. Okay. आता आपण suppose drag and drop करूयात. Let it be. ठीक आहे. आता या लार्ज ऑप्शन देतोय फॉर एक्झाम्पल. सो अँड्रॉइड कोलन टेक्स्ट ऍट्रिब्यूट आपण याचं चेंज करतोय. ओके. आपण काय देतो हेडिंग त्याला, हॉबीज. आणि आता या हॉबीजच्या अंडर, हॉबीजच्या खाली आपल्याला काय घ्यायचंय, वी आर गोइंग टू टेक वन टेबल लेआउट. सो नाव लेट अस टेक युअर टेबल लेआउट. ठीक आहे. तर टेबल लेआउट घेतला. प्रोव्हाइड अँड्रॉइड कोलन आयडी. ठीक आहे ना. आयडी ऍट्रिब्यूट कंपल्सरी लेआउटला सुद्धा सेट करायला पाहिजे. ओके. सो टेबल लेआउट अँड्रॉइड कोलन आयडी, देन @ plus id slash. Okay. And then suppose your id is table layout. Okay. Then compulsory we need to set the width and height for your table layout also. Width we are using it as a match parent and height we will use it as a wrap content now. ठीक आहे. कारण हा आता इनर लेआउट आहे. सो इथे तुम्ही परत हाईटला मॅच पॅरेंट वापरून नाही चालणार. width match parent, wrap content. Okay. So this is what your table layout. आता टेबल लेआउट
टेबल रोज क्रिएट करायचे. ओके, सो लेट अस क्रिएट युअर टेबल रो. And again, it should have a ID value. So at the rate plus ID slash row 1. Okay, done. Within this opening and closing radio row, sorry, table row, now we are going to create your check boxes. ठीक आहे, आता आपल्याला 2 check boxes add करायचे. So now take it your check box. Check box, then ID at the rate plus ID slash, okay, hobby singing. Suppose this is your ID name. Width काय द्यायला पाहिजे आपण? wrap content, height, wrap content. Okay, and now provide a text there. So Android colon text is equal to first hobby कुठली घेतली आपण? Singing. ठीक आहे, आता तो तुम्हाला ऑफकोर्स चेक्ड स्टेट मध्ये वगैरे काही दाखवायची गरज नाही. सो वी आर नॉट गोइंग टू यूज युअर चेक द ऍट्रिब्यूट. ठीक आहे, बस झालं एवढंच एक. सो मी असाच आणखीन एक हॉबी मी या फर्स्ट रोला ऍड करते. सो लेट इट बी सपोज नेक्स्ट हॉबी तुमची रीडिंग. ठीक आहे, हाईट तेच ठेवलं, फक्त आता अँड्रॉइड कोलन टेक्स्ट चेंज करा. सो वी आर युझिंग रीडिंग. ठीक आहे, हा झाला एक रो. असाच मी आता परत दुसरा रो क्रिएट करते. सो आय विल जस्ट मेक इट कॉपी पेस्ट. ठीक आहे, सेकंड रो, त्याच्यासाठी मी टेबल रोचा आयडी चेंज केला, रो 1 चा रो 2. नेक्स्ट हॉबी घेतली आपण डान्सिंग, लेट इट बी. ठीक आहे, अँड्रॉइड कोलन टेस्ट आपण चेंज केलं, वी आर सेटिंग इट टू डान्सिंग. ठीक आहे, नेक्स्ट घेतला हॉबी प्लेइंग. ठीक आहे, काही असू शकत. तो ठीक आहे, सफिशियंट. सो सपोज आपण एवढेच क्रिएट केले. वी हॅव क्रिएटेड 2 rows 4 components. सो बघा इथे डिस्प्ले होत आहेत का प्रॉपरली? यस. हे लक्षात आलं का इनर लेआउट कसं वापरलंय ते? टॉपमोस्ट लेआउट आपला लिनियर लेआउट आहे, त्याच्यानुसार तुमचं ओरिएंटेशन जे आहे ते व्हर्टिकल आहे. सो सगळे कॉम्पोनंट तुमचे व्हर्टिकली प्लेस होणार आहेत. फर्स्ट हा हॉबीज नावाचा टेक्स्ट व्ह्यू आहे. नेक्स्ट हा टेबल लेआउट आहे. ओके, हा टेबल लेआउट झाला. आता परत खाली मला एक टेक्स्ट व्ह्यू पाहिजे. ओके, सो ऍट दॅट टाइम हाऊ आय एम गोइंग टू डू? आफ्टर युअर टेबल लेआउट संपल्यानंतर ना मग मी नेक्स्ट टेक्स्ट व्ह्यू घेणार आहे. ओके, सो परत सपोज आपण टेक्स्ट व्ह्यू घेतला, टेक्स्ट व्ह्यू आयडी @ प्लस आयडी स्लॅश सेव स्टेट. सपोज दिस इज माय आयडी नेम. ओके, देन विड्थ, wrap content, height, wrap content, and text. Okay, so Android colon text is equal to what I want to show a text. Do you want to save hobbies list? ठीक आहे, सपोज दिस इज माय टेक्स्ट. हा झाला माझा टेक्स्ट व्ह्यू. आता नेक्स्ट लाईनला मला काय क्रिएट करायचंय? नाव आय वॉन्ट टू क्रिएट अ रेडिओ ग्रुप. राईट, मला रेडिओ बटन्स क्रिएट करायचे. सो रेडिओ बटन्स क्रिएट करण्यासाठी बेसिकली आपल्याला काय लागतो? रेडिओ ग्रुप. सो नाव जस्ट प्रोव्हाइड अ रेडिओ ग्रुप आयडी, विड्थ अँड हाईट पॅरामीटर्स. ओके, सो @ प्लस आयडी स्लॅश रेडिओ group. Suppose this is my ID name itself. Okay, then width is equal to wrap content. Okay, then height is equal to wrap content. Okay, आता ओपनिंग आणि क्लोजिंग रेडिओ ग्रुपच्या मध्ये मला काय करायचंय? Now I need to define the radio buttons. Okay, so I will take now radio buttons. So radio button ID, Android colon ID is equal to @ plus ID slash yes state. ठीक आहे, म्हणजे yes or no हे तुम्हाला रिप्रेझेंट करायचं. सो लेट इट बी प्रोव्हाइड विड्थ Android colon
layout underscore width is equal to wrap content. Again, height is equal to wrap content. ठीक आहे. And then you're going to set the text. So text मला काय शो करायचंय? Yes. ठीक आहे. त्यानंतर वरचाच रेडिओ बटन कॉपी पेस्ट करते आणि खाली फक्त मी नो म्हणून घेते. ठीक आहे. So this is my no state. Okay. And its text is no. ठीक आहे. पण आता बघा दोन्ही माझे रेडिओ बटन्स हे अनचेक्ड स्टेट मध्ये. मला येस ऑर नो मध्ये कुठलं तरी एका रेडिओ बटनला स्टार्टिंगला चेक द स्टेट मध्ये रिप्रेझेंट करायचंय. राईट. सो हिअर व्हॉट आय कॅन डू हिअर, मी इथं एक तर रेडिओ ग्रुपचा ऍट्रिब्यूट वापरू शकते किंवा रेडिओ बटनचा चेक ऍट्रिब्यूट वापरू शकते. ओके. सो हिअर आय कॅन यूज चेक्ड बटन इज इक्वल टू @ID. म्हणजे मला आता नेमका कुठला आयडी मला स्टार्टिंगला यस ला सिलेक्टेड दाखवायचं का नो ला सिलेक्टेड दाखवायचं. राईट. सो यसचा आयडी काय आहे तो आपल्याला तिथे सप्लाय करायचा. सो @ID/s state. ओके. नाव सी हिअर हाऊ इट विल लुक लाईक. आता बघा तुमचं यसला यसचं सर्कल तुमचं सिलेक्टेड दिसतंय. क्लिअर. ओके. सो दिस इज माय ग्राफिकल डिझायनिंग. हे झालं माझं XML डिझायनिंग. ओके. आणि आता सपोज मी एक बटन घेते अँड व्हेन आय एम गोइंग टू क्लिक ऑन दिस बटन. ओके. ऍट दॅट किंवा एक मिनिट बटन नको, आपण यांच्यात स्ट्रिंग आपण कॉपी करूयात. ठीक आहे. सो लेट इट बी. So now inside your main activity.java, now we are going to handle the events of all these components. ठीक आहे. आपण यांचे इव्हेंट्स हँडल करूयात. सो तुम्हाला माहिती बेसिकली पहिल्यांदा आपल्याला काय करावं लागेल. Firstly, we need to declare all the components. We need to initialize them. Then your class must implement from your listener. Then your listeners must be registered with the components. And finally, you're going to display the state of your component. Okay. So now for that purpose, firstly, create the component. So checkbox. Okay. Checkbox. Singing, dancing, reading, okay, playing. Suppose these are my objects. Then in the same way I will take a radio button. Okay. Yes, comma, no. Okay. आपण सगळे components declare केले. Next thing काय, we need to initialize them. So initialize कसं करायचं तुम्हाला माहिती. Singing is equal to typecast it, checkbox, then use your find view by ID method. Okay, so find view by ID, then do r.id dot and now supply your IDs, right? So तिथे आपण ID name काय दिलं होतं सिंगिंग साठी, हॉबी सिंगिंग. Okay, in the same way initialize all your components. Wait here, dancing spelling चुकलेलं आहे. Now initialize the next component. So here I will use now dancing is equal to checkbox. Okay. Then again find view by ID r.id dot hobby dancing. Okay. Then next आहे reading is equal to again typecast it, checkbox. Then do find view by ID r.id dot hobby reading. Okay. And now finally initialize your playing checkbox. So playing is equal to checkbox. Then find view by ID r.id dot hobby playing. ठीक आहे. सगळे चेकबॉक्स इनिशियलाइज करून झाले. Now next is initialize your view buttons. Okay. So yes is equal to new
sorry, not new, S is equal to radio button, then find view by ID, R dot ID dot yes state. Then like this, no is equal to radio button, find view by ID, R dot ID dot no state. ठीक आहे. काय झालं, आपण सगळे कंपोनेंट्स डिक्लेअर केले, इनिशियलाइज केले. नाव वी वॉन्ट टू हँडल द ऑन क्लिक इव्हेंट ऑफ ऑल दीज कंपोनेंट्स. आता सपोज मला या सगळ्यांचा ऑन क्लिक इव्हेंट हँडल करायचंय. सो हाऊ आय कॅन डू दिस थिंग. Firstly, you need to implement your main activity class, okay, from view dot on click listener, right? This is your first step. इथं तो तुम्हाला एरर दाखवेल की तुम्ही इम्प्लिमेंट नाही केली ऑन क्लिक मेथड. सो जस्ट क्लिक देयर अँड दिस से ऍड अनइम्प्लिमेंटेड मेथड्स. ठीक आहे ना. नेक्स्ट मेन स्टेप काय. Here you need to register your each and every component with the on click listener. ठीक आहे. आता प्रत्येक कंपोनेंटला काय करा, रजिस्टर करा. So singing dot set on click listener, okay, this like this, go for dancing. Okay, dancing dot set on click listener. The next आहे तुमचा reading dot on set on click listener. त्यानंतर नेक्स्ट आहे playing dot set on click listener. ओके, चेकबॉक्सेस ला ऑन क्लिक लिस्नर सोबत रजिस्टर केलं. नाउ व्हाट्स द नेक्स्ट थिंग, रजिस्टर युअर रेडिओ बटन्स. सो सेट yes dot set on click listener this, again no dot set on click listener this. ठीक आहे, सगळ्यांना आपण आता रजिस्टर केलं. नाव व्हॉट्स द नेक्स्ट थिंग. आता ज्यावेळेस तुमचा इव्हेंट येईल, इव्हेंट जनरेट होईल, ऍट दॅट टाइम यू वॉन्ट टू शो सम काइंड ऑफ मेसेज, राईट. सपोज आता त्या मेसेज साठी आपण एक स्ट्रिंग व्हेरिएबल सेट करूया, स्ट्रिंग str. ठीक आहे. सो वी हॅव डिफाइंड अ स्ट्रिंग व्हेरिएबल. आता आपल्याला चेक करायचंय की आपला जो काही एरर आहे, सॉरी, आपला जे इव्हेंट आहे, the event is due to particularly which component, right? मग त्याच्यासाठी एक तर तुम्ही if else nested लिहू शकता की if arg.0 is equal to something, right? So just a minute, we are having some error in our activity underscore main.xml. कारण इथे बघा, इथे तुम्हाला क्रॉस मार्क दिसतोय, राईट. राईट, फर्स्टली वी विल सी दॅट एरर. काय एरर आहे हा नीट बघूयात सर, एक मिनिट. What it is showing, no resource found that matches the given name with the value as state. एक मिनिट, आपण एक काम करूयात. हे आपण चेक्ड बटन ऍट्रिब्यूटच्या जागी आपण चेक्ड वाला वापरूयात. मी चेक्ड बटन बघते, नंतर बघते. ऍक्च्युली आता हा एरर जो काही आहे, व्हॉट इट मीन्स, व्हॉट इट ट्राइंग टू से इज की या स्टेट नावाचा कॉम्पोनंट नाहीये म्हणतोय तो. आता तुम्हाला माहिती, जावामध्ये पण बघा तुम्ही, मोस्टली काय होतं की आपण अजून एखादा ऑब्जेक्ट क्रिएटच नाही केला आणि वरती त्याला आपण कॉल करतोय. वर्क होईल का, तो काय म्हणेल, मला सापडत नाही. बरोबर आहे ना, कारण या स्टेट आपण खाली क्रिएट केलाय आणि त्याला आपण आयडी पहिलंच असाइन करतोय. फर्स्ट स्टेटमेंट कुठला एक्झिक्यूट होणार आहे, चेक द बटन वाला एक्झिक्यूट होणार आहे, राईट. सो तो तिथे तुम्हाला एरर येईल. सो इन्स्टेड ऑफ हिअर, लेट अस ट्राय टू डू व्हॉट थिंग, यूज checked attribute here. So Android colon checked is equal to याला आपण true म्हणून करूया. You will be having the same effect, no problem. ठीक आहे, फाइन.
Now we will coming to our main activity .java. आता इथे बघा नेमका आपला ऑन क्लिक इव्हेंट कुठला चेकबॉक्स मुळे आहे किंवा कुठला रेडिओ बटन मुळे आहे, राईट? सो दॅट थिंग वी कॅन गेट फ्रॉम युअर दिस व्ह्यू ARG0 पॅरामीटर, राईट? आता इथे तुम्ही नेस्टेड इफ एल्स वापरू शकता. सो इन्स्टेड ऑफ नेस्टेड इफ एल्स व्हॉट वी कॅन डू देअर, वी कॅन यूज युअर स्विच स्टेटमेंट ऑल्सो, राईट? स्विच सपोज तुम्ही वापरलात आणि हिअर स्विचला आपण दिलं ARG0 dot get ID. That means now you are trying to match your ID value, right? आता इथे आपण चेक करतोय की करंटली तुमचा इव्हेंट जो काही आहे तो कोणामुळे आहे. सो सपोज युअर केस नंबर 1. सो आता केस नंबर 1 माझी काय असू शकते? इट इज युअर सिंगिंग जस्ट अ मिनिट. Singing dot get ID. So whether it is your singing dot get ID, ठीक आहे? म्हणजे तुमचा जो काही इव्हेंट आहे तो सिंगिंग मुळे आहे का? तो जर असेल तर आपल्याला स्ट्रिंग काय सेट करायची? str is equal to, okay, I'm trying to say the event is due to, okay, the event is due to singing checkbox and it is in. आता तुम्हाला माहिती चेकबॉक्सला आपण सिलेक्ट केलं तरी ऑन क्लिक इव्हेंट जनरेट होणार आणि डिसिलेक्ट केलं तरी ऑन क्लिक इव्हेंट जनरेट होणार, ठीक आहे? सो तुम्हाला नेमकं दाखवायचंय की द इव्हेंट इज ड्यू टू सिंगिंग चेकबॉक्स आणि इट इज इन चेक द स्टेट ऑर अनचेक द स्टेट, राईट? तर ते रिप्रेझेंट करण्यासाठी आता आपण त्याचं स्टेट गेट करायचं, राईट? सो फॉर दॅट पर्पज व्हॉट यू कॅन डू हिअर, सिंगिंग डॉट इज चेक्ड. Okay. Just a minute. What kind of error we are having here? No suggestions available. If I'm trying to say it as a run, तो run होईल का? नाही होणार, of course. एक मिनिट हा. Case expressions must be constant expressions. Okay. ID, it is a integer value. What's the issue? Why can't we can have such a thing? Just a minute. I have done it. एक मिनिट. Do r dot id dot. Don't use this singing dot get id. कारण हे सिंगिंग डॉट गेट आयडी तुम्हाला तो ऑब्जेक्ट रिटर्न करेल, नॉट अ व्हॅल्यू ऍक्च्युली, राईट? सो व्हॅल्यू मॅच करण्यासाठी इथे आपल्याला ऍक्च्युली बघायला पाहिजे आर डॉट आयडी डॉट हॉबी सिंगिंग आहे का. ओके, सॉरी. नाव हे झालं आपला एक केस. नाव लाईक दिस वी कॅन हॅव अनदर केस, राईट? सो व्हॉट यू कॅन हॅव युअर केस आर डॉट आयडी डॉट हॉबी डान्सिंग असेल तर काय करा, दॅन यूज अनदर स्टेट, राईट? सो दुसरी स्ट्रिंग आपण सेट केली. ही स्ट्रिंग आपण काय केली आहे, द इव्हेंट इज ड्यू टू डान्सिंग चेकबॉक्स, ओके, अँड इट इज इन what पर्टिक्युलर स्टेट, ठीक आहे? सो इथे सिंगिंगच्या जागी फक्त काय चेंज करा, डान्सिंग चेंज करा. सो दिस इज युअर अनदर केस, राईट? Here we should provide a break. Now what's your next case?
r dot id dot, ठीक आहे. सिंगिंग झालं, डान्सिंग झालं. नाव वी कॅन हॅव हॉबी, प्लेइंग. ओके, प्लेइंग असेल तर परत नेक्स्ट एसटीआर आपण सेट करतोय की द इव्हेंट इज ड्यू टू प्लेइंग checkbox and it is in which particular state. So playing dot is check. Now again provide your break statement. Then last next checkbox घेतोय आपण केस r dot id dot hobby कुठली उरली रीडिंग. ओके, सो रीडिंग असेल तर आपल्याला काय स्ट्रिंग सेट करायची, द इव्हेंट इज ड्यू टू रीडिंग checkbox and it is in which particular state. ठीक है. Fine. Now again we are going to provide a break. हे झाले checkboxes. Now you need to check it out for your radio button. So r dot id dot s state आहे का, जर s state असेल तर आपल्याला काय सेट करायचंय. आता लक्षात घ्या, तुमचा रेडिओ बटन सिलेक्ट केला तरच तो इव्हेंट जनरेट होतो. सो फक्त इथे तुम्हाला आता स्ट्रिंग काय सेट करायची आहे की यू हॅव सिलेक्टेड यस ऑप्शन, दॅट्स इट. ओके, तसंच नेक्स्ट केस घेतली आपण, केस r डॉट id डॉट ओके नो स्टेट. आणि जर नो स्टेट असेल तर तुम्हाला काय स्ट्रिंग सेट करायची आहे, str इज इक्वल टू यू हॅव सिलेक्टेड नो ऑप्शन. ठीक आहे. अगेन वी आर गोइंग टू प्रोव्हाइड इट एज अ ब्रेक. ओके, हे झालं, आपण स्विच केस प्रोव्हाइड केलं. नाउ आफ्टर युअर स्विच केस, नाउ यू नीड टू डिस्प्ले द मेसेज समवेअर. आता हा मेसेज तुम्हाला कुठेतरी डिस्प्ले करायचा आहे. So let us use your toast. So toast dot make text. Okay, and here now provide your context. This, what is your string? My string is str, and then just display it for some duration. So let us do toast dot length underscore long, and then call its show method. Okay, now there is no error. Now we can execute it. आता याला एक्झिक्यूट करून बघा. So let us see here now. Check radio demo. ठीक है. See now, this is our डिझायनिंग. ठीक आहे. आता इथे आपण सिलेक्ट करतोय. सिलेक्ट केल्यानंतर बघा लगेच तुम्हाला मेसेज चेकबॉक्स आणि इट इज फॉल्स ऑर ट्रू, म्हणजे चेक किंवा अनचेकच्या जागी आपण ई चेकला कॉल केले ना, सो त्याने डायरेक्टली तुम्हाला ट्रू किंवा फॉल्स दाखवलंय. ओके, थोडस स्ट्रिंग व्यवस्थित सेट करा, देन यू विल बी फाईन. आता इथे मी जर नो ला क्लिक केला, यू हॅव सिलेक्टेड नो ऑप्शन. एस ला क्लिक केला, यू हॅव सिलेक्टेड येस ऑप्शन. ठीक आहे. सो हॅव यू अंडरस्टूड आपण नेस्टेड लेआउट कसं वापरलं, कारण हे तुम्ही आतापर्यंत बघितलं नव्हतं. तर तुमच्या प्रोजेक्ट डिझायनिंग साठी, मायक्रो प्रोजेक्ट साठी वगैरे हे नेस्टेड लेआउट्स वगैरे वापरावे लागतील प्रॉपर डिझायनिंग साठी. ठीक आहे.
नेस्टेड कसं केलं कळालं? हाऊ वी हॅव डन. ओके, आणि हे पण कळालं राईट. सो मी एक पाठीमागं केलेला आणखीन एक प्रोजेक्ट आहे, तो फक्त एक मी तुम्हाला दाखवते. त्याच्यामध्ये पण तुमचं हे चेकबॉक्स रेडिओ बटन वगैरे येतं. ओके, ते कदाचित तुम्हाला थोडंसं तुमचं ॲप डिझाइन करताना फायद्याचं पडेल. ओके, सो आय विल इम्पोर्ट दॅट प्रोजेक्ट अँड देन आय विल शो यू. जस्ट अ मिनिट. Firstly, I will close this project. Okay. I will import my project. इम्पोर्ट करण्यासाठी काय करायचं, फाईल मध्ये जाऊन इम्पोर्टला क्लिक करा. देन अँड्रॉइड एक्झिस्टिंग अँड्रॉइड कोड इनटू वर्कस्पेस. आपलं ऑलरेडी जे फोल्डर असतं ना आपण इक्लिप्स मध्ये क्रिएट केलेलं, ते आता डायरेक्टली आपण इथे इम्पोर्ट करणार आहेत. ओके, सो ब्राउज केलं मी. नाउ माय दॅट प्रोजेक्ट इज इन डी ड्राईव्ह. ओके, डी ड्राईव्ह मध्ये डीएमजे फोल्डर अंडर अन्वी रेस्ट ऍप म्हणून क्रिएट केलेलं होतं. ठीक आहे, आय विल इम्पोर्ट दिस फोल्डर. आता बघा मी हे फोल्डर इथे ओपन केलं. ओके, नाव आय विल से रन इट. मी याला रन करते. रन ॲज अँड्रॉइड ऍप्लिकेशन. म्हणजे जस्ट रेस्टॉरंटचा ऍप इंडिकेट करण्यासाठी काही नाही, काही आयटमची लिस्ट आहे. तिथेही आपण चेकबॉक्सेस रेडिओ बटन्स घेतलेले आहेत. ठीक आहे, एक त्याच्यावरती डिस्काउंट देऊन आपण त्यांचं बिल म्हणजे फक्त एक बिल शो करतोय. दिस इज जस्ट अ सॅम्पल. ठीक आहे, सो सी हियर. हियर इट इज. ठीक आहे, हे अन्वी रेस्ट ॲप. सेम तसंच केलंय, फक्त आता तिथे समजा आपण आपल्या रेस्टॉरंट मध्ये आपण तुम्हाला म्हणजे कस्टमर नेम वगैरे काहीतरी घेतोय. सो लेट इट बी सपोज आपण काहीतरी कस्टमर नेम सप्लाय केलं. टेबल नंबर म्हणजे काय, तो कस्टमर कुठल्या टेबलवरती बसलेला आहे तुमच्या रेस्टॉरंट मध्ये. ठीक आहे, तर सपोज लेट इट बी टेबल नंबर 2. त्यांनी काय काय ऑर्डर केलंय दॅट आय एम गोइंग टू सिलेक्ट इट. ठीक आहे, सॅम्पल लिस्ट वी हॅव डिक्लेअर्ड इट. त्याच्यावरती तुम्ही काही डिस्काउंट देताय का, त्याचे जे काही बिल असेल त्याच्यावरती असेल तर त्या डिस्काउंटला इथे आपण काही व्हॅल्यूज दिलाय. बिग डिस्काउंट असेल तर 25%, त्याचे जेवढी काही अमाऊंट असेल त्याचं 25% आपण मायनस करणार आहे. स्मॉल डिस्काउंट असेल तर 10% मायनस करून बिल जनरेट करणार, आणि नो डिस्काउंट असेल तर ॲज इट इज जनरेट करणार. अँड देन when I'm going to say plus your order, then just you're going to show the details of that customer. See, dear customer, your table number 2, okay, has the order amount, no discount म्हणलंय म्हणून 60 + 80 किती झालं, 140. ठीक आहे, आता जे कोणी रेस्टॉरंट ऍप चूज करतील, ओके, हे एक बेसिक स्ट्रक्चर सॅम्पल आहे त्यांच्यासाठी. तुम्हाला फक्त आता काय करायचंय, तुमच्या स्वतःच्या ऍक्टिव्हिटीज, काही इमेजेस बॅकग्राऊंडला वगैरे, त्यानंतर तुम्हाला नंबर ऑफ स्क्रीन्स डिझाईन करायचे. मी इथे एका स्क्रीन मध्ये फक्त एक सॅम्पल कन्सेप्ट रिप्रेझेंट करण्यासाठी म्हणून क्रिएट केलेलं होतं. ठीक आहे, सो दिस इज व्हॉट युअर अगेन वन एक्झाम्पल ऑफ युझिंग युअर रेडिओ बटन अँड चेकबॉक्स सिक्वेन्स. ठीक आहे, आता याचा कोड तुम्हाला थोडासा एक्सप्लेन करते. सी हियर, now within this activity underscore main.xml, again what we have done, we have taken your linear layout. Okay, then we have set its orientation as vertical. Okay, firstly we have taken a to edit text. ठीक आहे, नेम एंटर करण्यासाठी आणि टेबल नंतर एंटर करण्यासाठी आपण या दोघांसाठी काय घेतलंय, एडिट टेक्स्ट घेतलाय. दॅन वी हॅव शोन. आता आपल्याला खाली चेकबॉक्सेस घ्यायचे, मग ते चेकबॉक्सेस साठी आपण काय केलंय, सिलेक्ट मेनू नावाचा टेक्स्ट व्ह्यू घेतला. त्यानंतर ना इथेही आपण नेस्टेड लेआउट वापरले. मी मागाशी टेबल लेआउटनी दाखवलं होतं, इथे आपण लिनियर लेआउट वापरलाय.
लिनियर लेआउट ज्याचं ओरिएंटेशन आपण हॉरिझॉन्टल ठेवलं. फर्स्ट रो 2 चेक बॉक्सेस, लिनियर लेआउट, हॉरिझॉन्टल ओरिएंटेशन. ठीक आहे. सेम तेच केले, फक्त आपण इथं त्यांचे टेक्स्ट सेट केले. ठीक आहे. परत दुसरा रो क्रिएट करण्यासाठी परत एक लिनियर लेआउट हॉरिझॉन्टल ओरिएंटेशन घेतलं. एक तर हे करा, मग मगाशी सारखं टेबल लेआउट जनरेट करा. ठीक आहे. So here we have taken the 4 check boxes. त्यानंतर ना सेम आता नेक्स्ट परत आपण एक लिनियर लेआउट घेतला. देन अगेन वी हॅव टेकन यस सिलेक्ट कुपन. ठीक आहे. आणि मग परत त्याच्या अंडर आपण रेडिओ ग्रुप आणि रेडिओ ग्रुप अंडर आपण 3 रेडिओ बटन्स घेतले. आणि फायनली एक बटन कंपोनेंट घेतला आपण प्लेस युअर ऑर्डर कॅप्शन देऊन. Now what we have done in coding, so just see here. आता कोडिंग मध्ये बघा सेम आपण नेहमी सारखंच काय काय केलंय. वी हॅव डिक्लेअर्ड युअर ऑब्जेक्ट्स, वी हॅव इनिशियलाइज देम, राईट. सो बघा आपण काय काय केलंय. ईटी नेम इनिशियलाइज केला, टेबल नंबर म्हणजे एडिट टॅग्स इनिशियलाइज केले, चेक बॉक्सेस आपण इनिशियलाइज केले बाय युझिंग युअर फाइंड व्ह्यू बाय आयडी मेथड. ठीक आहे. सगळं केलं. त्यानंतर ना इथे काय केलं बघा. आय हॅव जस्ट यूज अ प्लेस ऑर्डर मेथड. आता ही प्लेस ऑर्डर मेथड मी इथं फक्त जर इम्प्लिमेंट केली असेल तर काय असायला पाहिजे. इथं मी इम्प्लिमेंट ऑन क्लिक लिस्नर केलंय का. नाही, मी इथं डायरेक्टली एक फंक्शन प्रोव्हाइड केलंय प्लेस ऑर्डर नावाचं. मग हे फंक्शन मी कुठं कॉल करायला पाहिजे. तुमच्या चेकबॉक्सेस रेडिओ बटन्सच्या ऑन क्लिक ऍट्रिब्यूटला आपण असाइन करायला पाहिजे, राईट. सो इथे केलेलं आहे का बघा, चेक करा. हिअर यस. प्रत्येकाच्या ऑन क्लिकला आपण काय दिलंय, सॉरी नॉट प्रत्येकाच्या, बटनच्या ऑन क्लिकला आपण काय दिलंय प्लस ऑर्डर. कारण बटनला क्लिक केल्यानंतर आपण सगळ्यांच्या व्हॅल्यूज रिट्राईव्ह करतोय. ओके. सो बटनच्या ऑन क्लिकला आपण कुठलं फंक्शन कॉल करतोय प्लस ऑर्डर. आणि प्लेस ऑर्डर केल्यानंतर ना आपल्याला आता फक्त काय करायचंय. जस्ट वी आर गोइंग टू चेक इट आउट. बिल जनरेट, बिल अमाऊंट जनरेट करण्यासाठी एक आपण एक इंटिजर व्हेरिएबल घेतला बिल नावाचा. ठीक आहे. त्यानंतर आपण काय केलं, चेक करतोय आपण की कुठले कुठले चेकबॉक्सेस तुमचे चेकड स्टेट मध्ये. जे चेकड स्टेट मध्ये असतील याचा अर्थ ते फूड आयटम्स तुम्ही ऑर्डर करताय, राईट. सो त्यांची अमाऊंट तुम्हाला फक्त त्या बिल मध्ये प्लस करत जायची, राईट. सो जर फर्स्ट चेकबॉक्स चेकड असेल तर बिल इज इक्वल टू बिल प्लस 60. नेक्स्ट सेकंड चेकबॉक्स चेकड असेल तर त्याचा जो काही अमाऊंट असेल भेळ पाणीपुरी वॉट एव्हर इट मे बी. ठीक आहे. सो ते परत प्लस 20 केलं. म्हणजे थोडक्यात काय, जेवढे चेकबॉक्सेस तुमच्या सिलेक्टेड स्टेट मध्ये असतील त्यांचं बिल आपण प्लस 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 करत जातोय. मग त्यानंतर ना आपण नेक्स्ट डिस्काउंट कॅल्क्युलेट करण्यासाठी एक व्हेरिएबल डिफाईन केला. मग आता कुठला रेडिओ बटन चेकड असेल त्याच्यानुसार तुम्हाला तुमचं डिस्काउंट कॅल्क्युलेट करायचंय. बिग नावाचा रेडिओ बटन जर चेकड असेल तर डिस्काउंट बिल जेवढं असेल त्याला मल्टिप्लाइड बाय 0.25. 25% आहे ना, म्हणजेच 25 आपण 100 करतो ना आपण. 25 आपण 100 करणं काय किंवा बिलला 0.25 न मल्टिप्लाय करणं काय, एकच, राईट. तो तुम्ही ते चेकबॉक्स रेडिओ बटन चेक करताय की नेमकं कुठलं केलंय. जेवढं काही तुमचं डिस्काउंटचा अमाऊंट आलाय that discount amount you are going to minus from your bill amount and that is your final amount, right. So final amount आपण कॅल्क्युलेट केलं आणि then simply we are going to call your string message. ठीक आहे. हे लक्षात आलं का या अन्वी रेस्ट ऍप मध्ये काय केलेलं आहे. आणि मी तुम्हाला टाईप करून क्रिएट करून नाही दाखवलं, पण मगाशी जसा एक्झाम्पल होता ना सेम तसंच आहे. फक्त इथे आपण बटनचा ऑन क्लिक इव्हेंट जनरेट करतोय आणि फक्त चेक करतोय आपण की कुठले चेक बॉक्सेस किंवा कुठले रेडिओ बटन्स चेक स्टेट मध्ये आहेत, नथिंग एल्स. हॅव यू अंडरस्टूड. अरे यस चला, किंवा नो तरी म्हणाला. कोणाला काही क्वेरी असेल तर विचार चला. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. ओके फाईन. मी हा अन्वी रेस्ट ऍप आणि पत्ताचा
ठीक आहे, दोन्ही फोटो अपलोड करते क्लासरूमला. आता मी तुम्हाला काल ग्रुपवरती टाकलं होतं की प्रोव्हाइड युअर मायक्रो प्रोजेक्ट नेम विथ द ग्रुप मेंबर्स. ठीक आहे, आणि प्रोव्हाइड केल्यानंतर ना थोडंसं ऍटलिस्ट डिझायनिंग पार्ट तरी तुम्हाला चालू करायचं आहे. Regarding, you are going to start your designing part. ओके, कोडिंग नंतर करा, पण ऍटलिस्ट डिझायनिंग XML तरी आपण डिफाईन करू शकतो. ओके, सो टुडे विल स्टॉप हिअर. ओके, यू कॅन लेफ्ट नाव.